ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ನೋಡಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಾಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್. ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇನೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್. ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸೇನೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೇನೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. In the last year or up to this, I mean, I think the very serious problems the military has faced in the last year or so is a reflection of the fact that the media, the public, civil society, people in education, in the health sector, are really fed up with the fact that there's no money for anything except the military, and our development has collapsed. Our economy is virtually collapsed. We have no energy. We have I've had no gas for 6 months in my house in Lahore. We have 12 hours a day, no electricity. There's just been no investment in these kinds of things which keep countries running. And instead we are making nuclear bombs faster than any other country in the world, including India and the United States or Russia. Up to this, I mean, I think the very serious problems the military has faced in the last year or so is a reflection of the fact that the media, the public, civil society, people in education, in the health sector, are really fed up with the fact that there's no money for anything except the military, and our development has collapsed. Our economy is virtually collapsed. We have no energy. We have I've had no gas for 6 months in my house in Lahore. We have 12 hours a day, no electricity. There's just been no investment in these kinds of things which keep countries running. And instead we are making nuclear bombs faster than any other country in the world, including India and the United States or Russia. Up to this, I mean, I think the very serious problems the military has faced in the last year or so is a reflection of the fact that the media, the public, civil society, people in education, in the health sector, are really fed up with the fact that there's no money for anything except the military, and our development has collapsed. Our economy is virtually collapsed. We have no energy. We have I've had no gas for 6 months in my house in Lahore. We have 12 hours a day, no electricity. There's just been no investment in these kinds of things which keep countries running. And instead we are making nuclear bombs faster than any other country in the world, including India and the United States or Russia. Up to this, I mean, I think the very ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ,
ಜೊತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲವಂತೆ ನೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಹಣನೂ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೇನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೇ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಮಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟರ್ಕಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರಾಚಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಸರಕು ಹೊತ್ತ ವಿಮಾನ. ಸರಕು ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಟರ್ಕಿಶ್ C-130 ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಅದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ. ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಟರ್ಕಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಡೆಗೇನೆ. ಚೀನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಳಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ರವಾನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಮಾತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀರು ಇರಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಟರ್ಕಿ ದೇಶವು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರಾಚಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಸರಕು ಹೊತ್ತ ವಿಮಾನ, ಸರಕು ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.